मी अलकनंदा चोपडे, नूतन भारत विद्यालय, अभ्यंकर नगर, नागपूर. आजचा जो आपला टॉपिक आहे तो बघा, आता सध्याच्या काळामध्ये जे कोविड-19, तर हा जो कोरोनाचा जो जंतू आहे आणि त्याचा या रेस्पिरेटरी सिस्टीम श्वसन संस्थेशी जवळचा संबंध आहे. आणि या रेस्पिरेटरी सिस्टीम श्वसन संस्थेवरच तो घाला घालतो आणि त्याच्यापासून किती जण मृत्युमुखी पडलेले आहे. तर ही जी रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे आपल्या इंद्रियांमध्ये, की ही जी सिस्टीम आहे तिचा आता आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. रेस्पिरेटरी सिस्टीम याला मराठीमध्ये श्वसन संस्था असं म्हणतात. टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टीम. वी स्टार्ट द लेसन रेस्पिरेटरी सिस्टीम. Define respiration. What is the meaning of respiration? Respiration is the biochemical process. The cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose. That is the oxidation process. Glucose reacts with oxygen to form carbon dioxide and water molecules, and energy is released. This process is called respiration. Release of carbon dioxide and water molecules release energy from the assimilated food is called respiration. The number of molecules. What are the molecules? Oxygen, carbon dioxide and water molecules involved in the process of respiration. Glucose reacts with oxygen that is the oxidation process. Glucose reacts with oxygen to form carbon dioxide and water molecules, and energy is released. This process is called respiration. Glucose formula C6H12O6 plus oxygen 6O2. And what are the products? Carbon dioxide and water molecules, and energy is released. Respiration process is a physiological respiration. Includes two major parts: external respiration and internal respiration. There are two types: external respiration and internal respiration. External respiration release also breathing involves both bringing air into the lungs, that is the inhalation process, and releasing air to atmosphere, that is the exhalation process. The process of inhaling oxygen reach air, exhaling carbon dioxide reach is called the external types of process. Respirations are of two types: external and internal. External process, the process of that is the internal process. Internal process, the carbon dioxide, glucose is reacts with to form carbon dioxide and water molecules. The glucose is break down and two products are formed: carbon dioxide and water molecules, and releases energy. This process is called internal respiration. On the basis of utilization of oxygen by organisms are of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration is the process of oxidation of food with the help of oxygen present in the air to release energy. आता बघा, एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ऑक्सिडेशन प्रोसेस आहे, आणि या ऑक्सिडेशन प्रोसेस मध्ये प्रेझेंट आहे इन ॲटमॉस्फिअरिक ऑक्सिजन, आणि ऑक्सिजन प्रेझेंट इन द एअर अँड टू रिलीज एनर्जी. That is the aerobic respiration. And second part is the anaerobic respiration. Anaerobic respiration is the absence of respiration. There are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. Oxyschwasan and vinoxyschwasan. What is the difference between differentiate
aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, oxygen is present when this form of respiration takes place. Oxygen is present in atmospheric oxygen. Oxygen is present when this form of respiration takes place. Gases are exchanged in the form of respiration. What are the gases? Oxygen and carbon dioxide. की यामध्ये बघा की म्हणजे एरोबिक ऑक्सिजन श्वसन आहे. या ऑक्सिजन श्वसनामध्ये ग्लुकोज बरोबर ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते आणि ऑक्सिडेशन प्रोसेस म्हणजे एक कोणता पार्टिकल झाला ऑक्सिजन म्हणजे ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते आणि त्याच्यापासून कार्बन डायऑक्साइड वायू तयार होतो. म्हणजे ही जी प्रोसेस होते ही एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये होते. गॅसेस आर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन. कोणते गॅस? एक ऑक्सिजन आणि दुसरा कार्बन डायऑक्साइड. ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते आणि त्याच्यामधून प्रॉडक्ट फॉर्म होतो कार्बन डायऑक्साइड. आणि एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये इट कॅन बी फाउंड इन द सायटोप्लाझ्मा अँड मायटोकॉन्ड्रिया. ही जी प्रोसेस होते प्लांट्स मध्ये, तर प्लांट्स मध्ये ही जी एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होते तर ही एव्हरी प्लांट्स have cytoplasma and mitochondria. The aerobic respiration takes place cytoplasma and mitochondria. Glucose breaks down into two parts, carbon dioxide and water. ग्लुकोज वर ऑक्सिजनची प्रोसेस होते, ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस आणि त्याच्यापासून दोन प्रोडक्ट्स तयार होतात. कोणते दोन प्रोडक्ट्स तयार होतात? कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर. आणि ऑल हायर ऑर्गॅनिझम सच एज मॅमल्स हॅव धिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. आता दुसरा प्रकार आपल्याला बघायचा आहे anaerobic respiration. Anaerobic respiration, oxygen is absent when this form of respiration takes place. आता बघा की ऑक्सिजनची ज्यांना गरज नाहीये, ऑक्सिजनची गरज नाहीये तर असे जे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स रेस्पिरेशन करतात त्यांना विनोक्सी श्वसन ॲनारोबिक रेस्पिरेशन म्हणतात. मग असं कोण करतं बरं ॲनारोबिक रेस्पिरेशन? की झाडावरून पडलेली जी पिवळी पानं आहेत जमिनीवर पडतात ते ॲनारोबिक रेस्पिरेशन करतात. नंतर आपला हा जो फ्रॉग आहे बेडूक, हा ज्या वेळेला उष्णकाल समाधी घेतो, शीतकाल समाधी घेतो आणि तो ज्या वेळेला बिळामध्ये राहतो त्यावेळेला तो ॲनारोबिक रेस्पिरेशन करतो. आणि एव्हरी युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम जे आहे ते anaerobic respiration म्हणजे ऑक्सिजन इज absent when this form of respiration takes place. Gases are not exchanged in the form of respiration. यांच्यामध्ये दोन प्रोडक्ट जे म्हणजे ऑक्सिडेशन प्रोसेस होत नाही आणि कार्बन डायऑक्साइड आहे हा प्रोडक्ट फॉर्म होत नाही. म्हणजे गॅसेस आर नॉट एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन. इट कॅन बी फाउंड इन द सायटोप्लाझ्मा. ही जी प्रोसेस होते ही सायटोप्लाझ्मा मध्ये होते. ग्लुकोज ब्रेक्स डाउन into ethyl alcohol and carbon dioxide and energy is formed. Lower organisms such as bacteria, yeast, this type of the unicellular organisms, it occurs during anaerobic respiration. Respiration in unicellular organisms. Unicellular organisms do not breathe. First characters. Unicellular organism. एकपेशीय प्राणी आणि वनस्पती यांचं पहिलं जे कॅरेक्टर आहे युनिसेल्युलर डू नॉट ब्रीथ बट दे रिस्पायर बाय अलाउइंग ऑक्सिजन टू एंटर द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. बिकॉज दे आर सो स्मॉल दे डू नॉट हॅव द organs parts and enters to the breath like multicellular organisms. आता बघा हे जे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहे या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम डू नॉट ब्रीथ बट दे रेस्पिरेट द प्रोसेस ऑफ द सेल
cell membrane through the process of diffusion. Because they are so small, they do not have the organs, pores, and enters to the breathe like multicellular organisms. How do unicellular organism respire? Unicellular organism कसं respiration करतात? Through the plasma membrane. Unicellular organism respire through the plasma membrane. Oxygen dependent organisms directly absorb oxygen through plasma membrane. Lipid bilayer as the oxygen molecules, that is the hydrophobic in nature and easily across hydrophobic lipid by unicellular organisms. They do not have any respiratory organs. These mechanism of breathing in unicellular organism. Unicellular organism is different from multicellular organism. Unicellular organism respire within the cell. A single cell organism, that is the oxygen and carbon dioxide diffuse through the cell membrane. Respiration in multicellular organisms, however, is a more complex process involving specialized respiratory system. आता बघा या जे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम रेस्पिरेशन करतात तर त्या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम दे हॅव मेड इनटू वन सेल. त्या एकाच पेशींपासून बनलेल्या असतात. त्या एकाच पेशीमध्ये त्यांचे सगळे पार्ट्स आहेत, ऑर्गन्स आहेत, ते सगळे एकाच सेल मध्ये असतात. त्यांना बघा लेयर असते, त्याला सायटोप्लाझ्मा म्हणतात. आणि सायटोप्लाझ्मा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये ते एंटर्स करतात. कुठून एंटर्स करतात? ॲटमॉस्फिअरिक ऑक्सिजन एंटर्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि तिथून एंटर केल्यानंतर ते कार्बन डायऑक्साइड आहे तो बाहेर टाकतात. एंटर प्रोसेस होते ऑक्सिजनची आणि डिफ्यूज, आणि ती प्रोसेस आहे डिफ्युजनची. ती प्रोसेस झाल्यावर कार्बन डायऑक्साइड गॅस बाहेर पडतो. म्हणजे त्या ऑक्सिजन घेतात आणि कार्बन डायऑक्साइड हा वायू बाहेर टाकतात. आणि ओनली इन वन सेल. Respiration in animals. In animals, respiration takes place. The air, oxygen. There are different organs in different animals, but process of diffusion is common. Different animals possesses different structure for such as skin or cell membrane or air holes, tracheal system, gills and lungs. Respiration takes place through a skin or cell membrane. आता बघा की प्रत्येक जे प्राणी आहे यांच्या ज्या रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आहे, हे डिफरंट आहे. फक्त त्यांची जी डिफ्युजन प्रोसेस आहे ही डिफ्युजन प्रोसेस सारखी आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे. मग आता ते रेस्पिरेशन कशाने करतात ॲनिमल्स की हे बघा स्किनने कोण करतो? फ्रॉग, टोड और सेल मेम्ब्रेन, एअर होल्स, ट्रॅकियल सिस्टीम, गिल्स, लंग्स आणि रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, cell membrane. Example, the earthworm the skin is moist and slimy, which makes it permeable for oxygen to diffuse in and carbon dioxide to diffuse out of the body. आता हा जो अर्थवर्म आहे त्याची जी स्किन आहे ती मॉइस्ट आणि स्लाइमी आहे. तर बघा ह्या ज्या स्किन मधून इट मेक्स परमिएबल फॉर ऑक्सिजन टू डिफ्यूज इन. तो ऑक्सिजन घेतो आणि ऑक्सिजन स्किन मधूनच तो बाहेर काढतो आउट ऑफ द बॉडी. शरीरातला कार्बन डायऑक्साइड तो डिफ्यूज आउट आणि ऑक्सिजन टू डिफ्यूज इन. रेस्पिरेशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम या पाठामध्ये आपण रेस्पिरेशनची डेफिनेशन बघितली. त्याच्यानंतर आपण त्याचे पार्ट्स
there are two parts classified into external respiration and internal respiration, and types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. हे आपण बघितलं. आणि मग त्याच्यानंतर आपण रेस्पिरेशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ते आपण बघितलं. आणि त्यानंतर आपण रेस्पिरेशन इन ॲनिमल्स मधलं आपण अर्थवर्म हे बघितलं. हा आपला पार्ट 1 चा व्हिडिओ झाला. आपण 2 काचेच्या बॉटल्स घेतलेल्या. या काचेच्या बॉटल्स मध्ये वाटाणा आहे. आणि वाटाणा कोणत्या पद्धतीने आपण ठेवलेला आहे, एकामध्ये बॉइल्ड आहे आणि एकामध्ये अनबॉइल्ड आहे. हे जे आहे हे बॉइल्ड आहे आणि हा अनबॉइल्ड आहे. आता आपण काय केलं की सील करण्यासाठी, हे जे झाकण सील करण्यासाठी हा जो कापूस आहे, ओला कापूस, वेट कॉटन, आपण दोन्ही बर्णांच्या तोंडाशी ठेवलेलं आहे. आता आपण काय केलं की हे बघा, हे थर्मामीटर आहे. हे थर्मामीटर टेम्परेचर मोजण्यासाठी आपण थर्मामीटरचा उपयोग करतोय. आपण काय केलं, हे थर्मामीटर या बॉटलमध्ये ठेवलं. आता बॉटलमध्ये ठेवल्यानंतर 2 ते 3 तासांनी जेव्हा आपण त्याचं निरीक्षण केलं, तर निरीक्षण केल्यावर आपल्याला असं लक्षात आलं की याच्यामध्ये टेम्परेचरमध्ये काहीच फरक पडलेला दिसत नाही. हीच कृती आपण दुसऱ्या बॉटलमध्ये केली की जी कशी होती, अनबॉइल्ड वाटाणे होते. त्याच्यामध्ये आपण हे थर्मामीटर ठेवलं आणि खोचून ठेवलं थर्मामीटर, आणि 2 ते 3 तास आपण याच कंडिशनमध्ये ठेवलं. आणि मग त्याच्यानंतर आपण निरीक्षण केलं. तर निरीक्षण केल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की हे टेम्परेचर राईज होत आहे, वाढत आहे. हे लक्षात आल्यानंतर म्हणजे रेस्पिरेशन प्रोसेसमध्ये हीट इज लिबरेटेड, हीट वाढत जाते, हे आपल्याला या प्रयोगामधून कळलेलं आहे.